सिद्धू साहब ने कैप्टन साहब नूं ते ढालिया, पर उन्हां दा लक्ष्य पूरा नहीं होया। उन्हां दा गोल कैप्टन नूं ढा के खुद गद्दी तक पुजना सी। और अज पंजाबियों नूं लगता है कि 4.5 साल तो इन्होंने सानूं ठग्गिया ही ठग्गिया सी, हुण 4 महीने लई ये फिर साडे नाल ठगी करना चाहते हैं। इस करके उन्हां दा कांग्रेस तो मोह भंग हो गया। ये तब्दीली इस करके है कि सत्तारूढ़ पार्टी की अस्थिरता नूं देख के, पंजाब क्योंकि एक बार्डर स्टेट है, इत्थे पोलीटिकल स्थिरता होना बहुत जरूरी है। लेकिन इन्हां दे राज च अराजकता का माहौल है। इस वेले सरकार नां दी कोई चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्था नां दी कोई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी च उत्साह इस करके हैगा है कि पार्टी पंजाबियों के टैंपरामेंट नूं समझदी है। पंजाब स्थिर सरकार चाहता है। पंजाब विकल्प के रूप के अंदर भारतीय जनता पार्टी नूं देखता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिहड़ी विकासशील पंजाब बना सकती है। पंजाब के नवे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जो अपना कार्यभार संभालिया तो पंजाब विच कांग्रेस का ग्राफ इको दम उपर नूं गया। पर उस तो बाद जिहड़े घटनाक्रम होए उस तो बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं विच निराशा हैगी है। पर दूजे पासे बीजेपी के जिहड़े कार्यकर्ता है या नेता हैगे आ उन्हां च उत्साह बढ़ गया। उत्साह का मतलब यह है भी उन्हां दे पैर जमीन ते नहीं लग रहे। साडे नाल पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा जी आ, उन्हां नाल गलबात करते हैं भी ये 2-4 दिनों क्योंकि 2-4 दिनों ही स्थिति जिहड़ी है पंजाब विच चेंज हुई है। और ये स्थिति इन्नी की चेंज होगी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इकोदम निराश हो गए तो बीजेपी के कार्यकर्ता इकोदम उत्साहित हो गए। सर ये 2-4 दिनों की चेंज की आया? ऐसा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके दे नाल अपने मुख्यमंत्री का बदलाव किया और दिन भर जिस तरीके का ड्रामा चलिया, सवेरे कोई होर फुल्लां दे गुलदस्ते लै रहा सी मुख्यमंत्री बनने लई, दोपहरी कोई होर लड्डू खा रहा सी ते शाम नूं ढोल जिहड़ा है वो चन्नी साहब के घर बज गया। कांग्रेस के कल्चर नूं समझना इहदे लई बड़ा जरूरी है। कांग्रेस का नेतृत्व जिहड़ा उपरला है वो जर्जर हो चुका है और निर्णय लैण की क्षमता उन्हां च बिल्कुल नहीं है। और पूरे पंजाब ने, पूरे पंजाबियों ने ये तमाशा जिहड़ा है टीवी के माध्यम के नाल लगातार देखा। मैं उदों भी ये गल कही सी चन्नी जी नूं शुभकामनावां दिंदे हुए कि चन्नी कांग्रेस की पसंद नहीं है। कांग्रेस की जिहड़ी अंदरूनी लड़ाई सी, कांग्रेस नूं अपनी पार्टी के टुटन का जिहड़ा खतरा सी, चन्नी साहब उहदी पैदाइश है, उहदे तो वो मुख्यमंत्री बन के आए। कैप्टन साहब नूं ते ढालिया, पर उन्हां दा लक्ष्य पूरा नहीं होया। उन्हां दा गोल कैप्टन नूं ढा के खुद गद्दी तक पुजना सी। लेकिन राजनीतिक मजबूरियां के कारण केंद्र ने चन्नी नूं बनाता और ये गल सिद्धू पचा नहीं पाए। मैं उदों भी कहा सी कि कांग्रेस का कभी भी दलित प्रेम नहीं जागया। दलित समाज का केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व ने जदों तक वो सत्ता च रहे केवल वोटां लई इस्तेमाल किया। और पंजाब च भी उन्होंने लगता सी कि चन्नी नूं अगे करके ये एक बारी फिर वोटां की फसल जिहड़ी है वो कट्टी जा सकती है। पर सिद्धू साहब का अहम, उन्हां दा जिहड़ा हंकार है, जिहड़ा जिद्दी सुभाव है, उन्होंने लग्या ये तो खेल ही बिगड़ गया। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद तो रिजाइन दिता।
ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਟਕੀਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੀ ਠੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਯੂਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਐਸਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਕਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੀय ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਰੂੜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਮਗਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਡੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਡੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਡੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਡਰੋਨ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਂਤਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਸੀਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, 52 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਬਤਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਇਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਡਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ? ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਦਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ? ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਮੁੱਲਿਆਂਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਸਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਤਚੀਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 9.5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਔਰ 52 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸਮੂਥ ਔਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੰਕੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਆ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਾਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਰੋਧ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈੱਡ ਸੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪੀੜਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ 126 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਗਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਧੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਪਦ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਪਾਏ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚੰਨੀ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਨਾਤਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ
ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਨਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ 117 ਚੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ 34 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਛਾਂਟ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ 34 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 34 ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਪਰ 94 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ 12 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਰਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 67 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 117 ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਲਈ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਬਣਾਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਐਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਯਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੰਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਤੀ ਪਿਛੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ,
ਪਿਛੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੀ ਪਿਛੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੋਏ, OBC ਸਮਾਜ ਹੋਏ, ਜਰਨਲ ਸਮਾਜ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਸਭ ਦਾ ਜਬ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਛੱਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ OBC ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 117 ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਲਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਪਿਕਚਰ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਔਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ਅਤੇ मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन ਅਤੇ दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी। अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा। नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ ਜਾਂ तुड़वाओ, रुस्से ਨੂੰ मनाउणा। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।